آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 2-3 باتیں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ کچھ ایسا ہوا ہے پچھلے ایک ویک سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں میڈیا میں ہمارے جو دوست ہیں وہ میری ذات کے بارے میں میرے کاروبار کے بارے میں اپنے پروگرام پہ کر رہے ہیں. میری گزارش تو سے یہ تھی کہ اگر وہ اس وقت کوئی پروگرام میرے بارے میں کریں یا میری ذات پہ یا میرے کاروبار کے بارے میں کریں, اگر وہ میرا ورژن بھی ساتھ لے لیتے, مجھے بھی بلا لیتے, مجھے بھی بٹھا لیتے اور میرے بارے میں جو باتیں انہوں نے کرنی تھی اگر وہ کر لیتے تو یہ زیادہ مناسب تھا. لیکن انہوں نے کر لی. کئی دوستوں نے تو پروگرام متواتر تقریباً لگاتار کی ہیں. کچھ باتیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 11 سال سے میں اپوزیشن میں ہوں اور 2007 سے لے کے 2018 تک میں اپوزیشن میں کھڑا ہوں. 2011 سے لے کے 2018 تک میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں. تحریک انصاف لاہور کا صدر رہا ہوں, تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کا صدر ہوں, اور میں عمران خان کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں پچھلے 7 سال میں جس میں میری کوئی پارٹیسپیشن کسی صورت بھی کم ہو. اپنے تمام ریجن میں لاہور شہر میں اور اس کے علاوہ بھی جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی اس کا زیادہ تر ایکٹیویٹیز کا میں انچارج بھی رہا ہوں. یہاں تک کہ جو دھرنا ہوا 126 دن کا, اس کے اندر بھی میں اور میری ٹیم جو ہے اس کا ایک کلیدی کردار تھا. اب 11 سال کے بعد جب آج میں میڈیا دیکھتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے میں پچھلی حکومت کا حصہ تھا, اور یہ جتنے میگا اسکینڈلز ہوئے ہیں یہ سارے میری وجہ سے ہی ہوئے ہیں. شاید یہ جو 36 کمپنیز ہیں یا 56 کمپنیز ہیں, صاف پانی ہے, جو ہمارا اوری ٹرین ہے, جو جنگلہ بس ہے, شاید یہ ساری جو ہے یہ میری وجہ سے ہی ہوئی ہے بنی. اور مجھے تو اب کئی پروگرام دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ رہ گیا ہے, وہ ڈیم نہ بننے کا ہے, وہ پینے کا صاف پانی نہ ہونے کا ہے, وہ حکومتیں جو صحت میں آج تک بنیادی صحت مہیا نہیں کر سکی, شاید اس میں بھی علیم خان کا قصور ہے. اور میں اپنے اینکر دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس وقت 11 سال کی اپوزیشن کے بعد یہ سارے کیڑے میرے میں کیوں نظر آنے شروع ہو گئے؟ اگر آپ نے میرے اوپر کوئی سوالات کرنے تھے تو آپ کو 2008 میں کرنے چاہیے تھے, 9 میں کرنے چاہیے تھے, 10 میں کرنے چاہیے تھے. اور میری انکوائریز بھی ساری آج کیوں شروع ہو گئی ہیں؟ آج مجھے کیوں سارے لوگ فون کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صرف اس وقت ایک ہی ٹاپک ہے اور وہ ہے علیم خان. تو میں آپ سب کی اپنے میڈیا کی وساطت سے کچھ فیکٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں. ایک میرا پروجیکٹ ہے جس کو کہا گیا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کا NOC جو ہے وہ علیم خان نے جو ہے وہ لیا نہیں اور اس پروجیکٹ کو بنا دیا. یہ لاہور کا پروجیکٹ ہے جس کا نام پاکیو ولاز ہے, اور یہ میں نے 2010 میں خریدا تھا. اور 2010 میں جب خریدا تھا تو یہ سوسائٹی ایک پوری سوسائٹی رجسٹرڈ سوسائٹی تھی اور ایز اے سوسائٹی خریدی تھی. اس کے پاس ہر طرح کا NOC تھا. اس کے پاس LDA کا بھی NOC تھا, اس کے علاوہ وابڈا کا, سوئی گیس کا, PHA کا, ہر طرح کا اس کے پاس NOC تھا. تو میں نے ایک تیار سوسائٹی خریدی تھی اور وہ NOC جو ہے وہ اس سے 4-5 سال پہلے جو پچھلے اونرز تھے انہوں نے لیا ہوا تھا. تو میں 4 سال کے بعد مالک بنا, اس لیے میرا اس NOC کے لینے میں کوئی کام نہیں تھا. 2010 میں جب میں نے یہ لی تو یہ پوری کی پوری سوسائٹی خریدی, اور جب یہ میں نے لانچ کر دی, بیچ دی, اس کے بعد میں نے اسی سے ملحقہ زمینیں لینی شروع کی. جب میں نے LDA کو اس زمین کے NOC کے لیے اپلائی کیا تو وہ زمین جو میری پہلے سے NOC شدہ سوسائٹی کے ساتھ تھی, اس کی دیوار کے ساتھ ملتی تھی, انہوں نے پہلے اس کو گرین ایریا ڈکلیئر کر دیا. میں نے پھر LDA کو درخواست دی کہ آپ کا جو ڈکلیئرڈ گرین ایریا جو آپ نے کیا ہے اس میں سے بھی ابھی کچھ زمین رہ گئی ہے میری, آپ برائے مہربانی اس کو NOC دے دیں. تو اس زمین کو جو باقی رہ گئی تھی اس کو انہوں نے کھادر ایریا ڈکلیئر کر دیا. تو جہاں جہاں میں زمین لیتا گیا وہاں پہ زمین کا سٹیٹس چینج ہوتا گیا.
میرے ایک دوست نے پروگرام میں کہا کہ علیم خان کا بھی وہی اسٹیٹس ہے جو کہ پیراگون کا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیراگون نے تو سرکاری زمین قبضہ کر لیا، انہوں نے تو سرکار کی زمین اپنی سوسائٹی کے اندر ملا لی. مجھے بتائیں میں نے کون سا 1 انچ جو ہے سرکار کا وہ اپنی سوسائٹی میں ملایا؟ میں تو جو زمین پرائیویٹ خریدتا ہوں اس کے نیچے سے LTA اس کا اسٹیٹس تبدیل کر کے اس کو کبھی گرین کر دیتی ہے، کبھی براؤن کر دیتی ہے، کبھی ریڈ کر دیتی ہے. میں تو زمین خریدتا جاتا ہوں، نیچے سے زمین تبدیل کر اس کا رنگ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اس میں صرف یہ قصور تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا. ادروائز وہ زمین جو میری دیوار کے ساتھ لگتی ہے، یعنی کہ یہ زمین جو ہے یہ ڈکلیئرڈ ہے اور یہ NOC کے ساتھ ہے، اور یہ جو زمین ہے یہ گرین ہو گئی ہے، یہ براؤن ہو گئی ہے، یہ کھادر ایریا ہوگی. یہ کیسے ہو رہا تھا؟ یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ اس کا مالک علیم خان تھا، اور میں نے LTA کا 10 سال مقابلہ کیا، میں نے CDA کا 10 سال مقابلہ کیا. 2014 میں میں نے ایک سوسائٹی بنائی جو بالکل اس کے ساتھ ہے، جس کا نام پاک ویو سٹی ہے، اور اس کا میں نے 2 سال اس کے کاغذات پورے کر کے NOC لیا. جیسے ہی میں نے 2015 کا الیکشن لڑا، اس کا NOC جو ملا ہوا تھا، جو 2 سال میرے پاس رہا، اس کا NOC کینسل ہو گیا. 2 سال میں کورٹ میں جا کے اس کا NOC بحال کرایا، اور آپ کو پتا ہے وہ کس دن بحال ہوا؟ جس دن حکومت گئی اور نگران حکومت آئی، پہلے دن جو ہے وہ CDA نے جو ہے وہ لیٹر نکال دیا. 2 سال تک میں کورٹوں میں جا کے خوار ہوتا رہا اسی اپنے NOC کی بحالی کے لیے. میں نے یہ تمام چیزیں فیس کی ہیں اس لیے کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ تھا. میں ایک تبدیلی کی جو جنگ عمران خان لڑ رہا تھا میں اس کے ساتھ تھا، اور میں نے اپنے مفاد نہیں دیکھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں 5 سال جب عمران خان کے ساتھ تھا، ہماری حکومت تھی KPK میں. آپ بتائیں، پوری قوم بتائے، کیا علیم خان کی KPK میں کوئی زمین، کوئی ایک مرلہ، کوئی ایک دکان، کوئی شاپنگ مال، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی، کوئی ایک بھی آپ نکال سکتے ہیں؟ میں پوری قوم سے سوال کرتا ہوں، اگر میں مفاد پرست ہوتا تو کیا میں وہاں جا کے انویسٹمنٹ نہ کرتا؟ کیا میں وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہ بناتا؟ یا ہماری اپنی حکومت تھی، کوئی ایک مرلہ نکال دے، پوری میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک مرلہ نکال دے میرے خاندان کے نام پہ، میرے رشتہ داروں کے نام پہ، میرے نام پہ، کوئی ایک مرلہ دکھا دے، یا کوئی اور کاروبار دکھا دے کہ میں نے وہاں پہ کوئی اور کاروبار کیا ہو. میں 5 سال تک جو ہماری حکومت تھی وہاں پہ اگر میں نے 1 روپے کا کاروبار نہیں کیا تو پھر میں مفاد پرست تو نہیں ہوں. مفاد پرست ہوتا تو سب سے پہلے وہاں جا کے انویسٹمنٹ کرتا. پنجاب میں مجھے کرنے کوئی نہیں دے رہا تھا، اسلام آباد میں کرنے نہیں دیتا تھا، میرے NOC ملے ہوئے کینسل کرتے تھے، اور جہاں پہ میری حکومت تھی وہاں پہ میں خود نہیں گیا. تو سفر کس نے کیا؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایماندار کون ہوتا ہے؟ ایماندار وہ ہوتا ہے جس کو غلے پہ بٹھاتے ہیں اور غلہ بھرا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایماندار ہوتا ہے. اگر کوئی غلے پہ نہ بیٹھا ہو یا غلہ ہی خالی ہو تو وہ کیسا ایماندار ہے؟ ایماندار تو وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ بھروسہ اس کے اوپر کرتے ہیں، جس کو آپ غلہ بھرا ہوا دیتے ہیں. میں ایک اور میرے اوپر الزام لگا کہ جناب اس کا نام تو EOBI میں اسکینڈل میں ہے. EOBI کی جو زمین تھی وہ 18 لوگوں نے بیچی تھی. میری ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہاں پہ لوگ آج بھی بیٹھے پلاٹ بیچ رہے ہیں. وہ جو پلاٹ خریدنے آتا ہے وہ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی اپنے گھر والوں سے پوچھ کے آئے ہو کہ نہیں، بھائی امی ابو کی اجازت لیا کہ نہیں، بھائی بیگم سے پوچھا کہ نہیں. اگر ان کو اجازت تھی تو وہ محکمہ میرے پاس آیا تھا پلاٹ خریدنے، اور اس کو میرے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نے ڈیل کیا تھا، اور انہوں نے اس کو پلاٹ بیچے تھے. میرے پاس بے شمار محکمے ہیں، بے شمار بینک ہیں، بے شمار ایسی آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے میری سوسائٹی میں اپنے پلاٹ اپنے امپلائیز کے لیے خریدے ہوئے ہیں. اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے کیا قصور کیا اس میں؟ اور اس دن جس دن یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا سپریم کورٹ میں، جسٹس افتخار صاحب نے از خود نوٹس لیا. اس کے پیچھے جو محرکات تھے وہ کچھ اور تھے. وہ جو پراپرٹیز آئیں اس میں 18 میں سے 1 پراپرٹی میری تھی، باقی تو 18 کسی اور نے بیچی تھی. DHA نے ان کو 22 ارب روپے کا پروجیکٹ بیچا ہوا تھا. اور میں آج بھی کہتا ہوں اور حلفاً کہتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ جو تھے وہ جس نے بیچے تھے وہ اس دن بھی ٹھیک تھے، اور آج ان سب کی قیمتیں 3 سے 4 گنا بڑھ چکی ہوئی ہیں. یہ حکومت پاکستان کا نقصان ہے. لیکن ہم نے پہلے دن سپریم کورٹ میں نے بیان ریکارڈ کروایا، میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی اور میں نے کہا ہم نے پلاٹ بیچے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے ہم قصوروار ہیں، اگر اس کی رجسٹری میں کوئی کمی ہے ہم قصوروار ہیں، اگر ان کے اندر کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی کمی تھی پیسوں میں ہم قصوروار ہیں. لیکن
अगर ये लोग जो EOBI वाले हैं ये अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस कर दें। जिस दिन से इन्होंने पैसे हमें दिए हैं उस दिन से लेके आज तक जो सुप्रीम कोर्ट फाइनल करेगी कि इनको कितना इंटरेस्ट देना है, इनको कितना जुर्माना देना है, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बताएं हमने क्या करना था। हम अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए तैयार हैं, हम उनके पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं, उनको इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हैं। और अगर वो कहते हैं कि नहीं हम प्रॉपर्टी ही रखना चाहते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब बताएं और क्या करें, बताएं मुझे और क्या हम करें। लेकिन ये सारी बातों के बावजूद मैं पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला जो है वो हमारे दोस्त जो है वो स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। मुझे बेईमान हो गया, मैं ईमानदार हो गया हूँ, मैं झूठा हो गया हूँ, मैं सच्चा हो गया हूँ, फैसला तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने करना है। ये सारे फैसले अगर आपने अपने वहाँ पे अपना स्टूडियोज में बैठ के हमारे एंकर्स नहीं करने हैं तो भाई फिर ऐसे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बंद करते हैं, हम अपने सारे फैसले लेके एंकर्स के पास पहुंच जाते हैं। वो खुद ही आपस में डिस्कस करके बता दिया करे हमें कि कौन सा फैसला हमारे लिए, हमने कौन सा फैसला लेना है। क्या अजीब है। और मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, हमें रोज बैठ के कोई गालियां दे रहा है, कोई गालियां दे रहा है, हमारा कसूर क्या है? 5 साल से केस सुप्रीम कोर्ट में, हमारा क्या कसूर है? आप अगर 1 महीने में फैसला कर दें, 3 दिन में फैसला कर दें, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हम मनोन उसको कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा कि ये कसूरवार है तो हम अंदर चले जाएंगे। लेकिन हमारा कसूर क्या है? हमें किस बात की गालियां दे रहे हैं? फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मेरी बाहर की कंपनियों के बारे में बहुत बातें हुई, कहा जनाब कि इन्होंने अपने एसेट्स बनाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने एसेट्स बनाए हैं, मैंने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, मैंने एसेट्स बनाने की जो ट्रेल है वो एक ट्रेल बताई है। 2016 में जब ये पनामा का मसला हुआ था तो मई 2016 में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने अपने 4 फ्लैट्स बताए थे, एक डॉक्यूमेंट दिया था और मैं आपको शायद वो 16 मई 2016 की बात है। मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया था, मैंने कहा था ये मेरे 4 फ्लैट हैं, इन 4 फ्लैटों की मालियत दी थी, वो उनके अगेंस्ट कितने बैंक का लोन है वो भी दिया था, बैंक के डॉक्यूमेंट भी दिए थे, कितने पैसे मैंने उसके अगेंस्ट जमा कराए, जो मेरी तरफ से डिपॉजिट था वो भी दिया था, वो जो बैंकों के कागजात हैं वो भी दिए थे, जो रजिस्ट्री करवाई है वो भी कागज दिए थे, ओरिजिनल कागज दिए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दी, जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास थे 2016 से, आज फिर वही टॉपिक शुरू हो गई। और उसकी जो मनी ट्रेल है वो कौन से अकाउंट से पैसे गए, ये उनसे अकाउंट में गए, वो भी सारी मैंने नैब को दे दी है। मेरा कौन सा अकाउंट था जिससे वो पैसे गए और कितने पैसे थे, उसमें से पैसे किस तरह बैंक को गए, हर चीज दे चुका हूँ। अब मैंने और कौन सी चीज देनी है भाई? और इसमें से कौन सी अजीम खान साहब ये बताइएगा, ये मैसेज आपका सिर्फ एंकर्स के लिए है या अपने पार्टी के उन लोगों के लिए भी है जो आप पर तनकीद कर रहे हैं? जी मैं इसका जवाब दूंगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जितनी ट्रेल वो सारी की सारी हम दे चुके हैं, जितने मेरी कंपनीज थी वो सब की सब डिक्लेयर्ड है। मैंने ये इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर की हुई है, मैंने ये FBR को डिक्लेयर की है, तमाम महकमे जो पाकिस्तान की है सबको की हुई है। आज तक किसी एक बंदे ने मुझे आके ये नहीं कहा कि भाई ये तुम्हारी प्रॉपर्टी निकली है जो डिक्लेयर्ड नहीं है, ये तुम्हारे बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी निकल आई है जो डिक्लेयर्ड नहीं है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान समेत कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में एक प्रॉपर्टी बता दें, एक कंपनी बता दें, एक कारोबार बता दें जो डिक्लेयर्ड नहीं है। और ये मैं चैलेंज करता हूँ सबको, एक मरले की कोई चीज दिखा दें जो मेरे एसेट्स के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है। और अगर सब चीजें डिक्लेयर्ड हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ 11 सालों से मेरे पास कौन सा होता था जिसपे मैं करप्शन कर सकता था, किस चीज की करप्शन कर सकता था? मेरे पास 11 साल पहले भी मैं मिनिस्टर था IT का, पंजाब का पहला वजीर था IT का, वो तो महकमा ही मेरे सामने बना था, उसका 4 करोड़ बजट था सारा, वो 4 करोड़ के अंदर मैं कितने का करप्शन कर सकता था? एक मिनट बात खत्म कर लूं फिर उसके बाद मैं ये जितने मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जो रोज बैठ के मेरे ऊपर पूरा प्रोग्राम करते हैं, मैं उनसे भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई तहफ्फुज़ात थे, आपके कोई सवालात थे तो आप मुझे बिठाते अपने सामने, आप बैठा के मेरे से पूछते कि भाई हमारे आपके बारे में ये सवाल। आप रोज अलीम खान के बारे में अपना एक प्रोग्राम करते हैं और आप उसको पूछते भी नहीं।
आप उससे सवालों के जवाब भी नहीं लेते। मैंने कल भी फोन किया एक दोस्त को, उनका आगे से कोई जवाब नहीं आया। तो मैं आपसे, आपकी तवज्जुह से, मीडिया की तवज्जुह से सारे पूरे पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ कि मैं नैब में 3 दफा गया हूँ। उन्होंने मुझसे जो डॉक्यूमेंट मांगा मैं गया हूँ। नैब मुझे 6 दफा और बुलाएगी, मैं जाऊंगा। लेकिन ये नैब की क्या मेरे खिलाफ कोई केस है? ये इंक्वायरी है। हमारे दोस्तों ने मुझे ये भी कहा कि जनाब जब इसने अपने गोशवारे भरे, जब आपने इलेक्शन के लिए जो पेपर भरते हैं उसके अंदर आपने ये बात नहीं कही कि जनाब आपके खिलाफ तो इंक्वायरी हो रही। उसमें उन्होंने केसेस का जिक्र किया था। मेरे खिलाफ वो केस है दहशतगर्दी का जो खान साहब के खिलाफ भी है। मेरे खिलाफ वो 7 केसेस थे जो यहाँ पे हमारे डी चौक के ऊपर बने थे, और वो मैंने सारे के सारे उसमें लिखे हैं। अब इसके अलावा मेरा और कोई केस नहीं है। क्या मैं इंक्वायरी को खुद से कह दूं कि ये केस बन गया? तो इसलिए मैं आप सब दोस्तों को कहना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी, और मेरे भाई ने अभी एक सवाल किया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि हमारे पीटीआई के दोस्तों या किसी और के लोग जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अगले बंदे का भी मौकफ लें, और जब आप अगले बंदे का मौकफ ले लेते हैं तो फिर लोगों के ऊपर छोड़ दें, लोग फैसला करें कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। बस ये मेरी बात है। कोई सवाल है? जी वो तो आपको पता ही है क्यों नहीं एनओसी दी है। अब मैं उनका फेवरेट था, और मियाँ साहबान का, दोनों मियाँ साहबान जो है वो रात को भी ख्वाब में अलीम खान का चेहरा देखते थे। उन्होंने मुझे जो एनओसी नहीं दिया वो आपको सबको पता है क्यों नहीं दिया। मतलब जो आपका नाम जिराना के लिए आ रहा है, आपने जो उसकी बुनियादी वजह क्या खिलाफ हो गया और जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो क्या आपके खिलाफ सरगर्म हो गए, बुनियादी वजह आपकी समझते हैं? जी मैं समझता हूँ कि खास तौर पे अगर मुझे 2-3 दिन पहले जो नैब का नोटिस इशू हुआ, इसकी टाइमिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये वो अगर तहकीकात हो रही हैं तो ये किसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं हो रही, ये किसी करप्शन के बारे में नहीं हो रही, ये लिविंग बियॉन्ड मीन्स के बारे में। तो लिविंग बियॉन्ड मीन्स मुझे 2007 के बाद 2008 में पूछना चाहिए था ना, 2009 में पूछना चाहिए था। 11 साल बाद जब मैं वजीर हट गया हूँ, 11 साल बाद याद आया कि मैं लिविंग बियॉन्ड मीन्स हूँ। आप ये बताएं कि इमरान खान ने कहा है कि किसी ऐसे शख्स को होगा नहीं जिस पर कोई करप्शन का केस हो या कोई इल्जाम हो, तो आप समझते हैं कि आपको अगर कोई एक होगा चल गया तो खान साहब का जो विजन है वो कमजोर होगा, लोगों का रिएक्शन आएगा? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि हमने अपने आप को इंसाफ के लिए सबसे पहले पेश किया, और मैं जब पिछली दफा भी नैब किया था तो मैंने कहा था कि हम जो है अगर सिर्फ दूसरों के इंसाफ का मुतालबा करते हैं तो हम खुद भी सबसे पहले इंसाफ के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एहतसाब को सिर्फ एहतसाब के तौर पे किया जाए, उसको खास तौर पे टारगेट करके ना किया जाए। ये ना हो कि सिर्फ वो एहतसाब जो है वो किसी खास पर्टिकुलर शख्स के लिए हो, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है, सियासी माहौल है, उसमें अगर खास तौर पे आप किसी एक आदमी को पिन पॉइंट करते हैं, एक आदमी के बारे में करते हैं। जब पनामा का बात आया तो मैंने बताया था पनामा की कंपनी में मेरा नाम नहीं है। अगर पनामा में मेरा नाम नहीं है तो इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इन लोगों की जो 450 थे इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके अगेंस्ट मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद मेरा नाम क्यों निकाला गया, क्यों पिन पॉइंट किया गया, किस वजह से जो है वो मेरे खिलाफ जो है इंक्वायरी शुरू हुई, इसका जवाब मेरे पास। आप ये बताइएगा कि आपका ये कहना है कि प्रोग्राम जो है वो आपके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे, वजह है तकलीफ इंक्वायरी करके, और इसके साथ ही एक और 50 सवाल भी रहे कि नैब की इंक्वायरी रहती है और जिस तरह पीटीआई कहती है कि हमें इंसाफ को यकीन है, तो इंक्वायरी में अगर आप एक न हो गए तो नैब इंक्वायरी बंद कर देती है। प्रॉपर तरीकाकार है, इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब होगा जब आपकी कुछ चीज निकले। बिल्कुल इंक्वायरी सेटिस्फाई नहीं हो रहे, नैब सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आपकी क्या वजह? एंकर सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि एंकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं बता रहे, वो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी मालियत है 4 फ्लैटों की, ये एक दोस्त ने हमारे एंकर ने कहा कि ये
30 लाख पाउंड की मुझे बेच दी जाए, तो मैं सारी कौम के सामने कहता हूँ वो भाई अपनी जुबान पे कायम रहे, मैं 30 की बजाय उनको 15 में देने को तैयार हूँ। अगर आप वो ना दें तो फिर बताएं उनका क्या हिसाब होगा, उनका कौन पूछेगा? आप पूछेंगे उनसे ये बात जाके? नहीं, नैब में सिर्फ हम जाते हैं भाई, वो वाले नहीं जाते। नैब के हवाले से मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि 11 साल के बाद, क्या 11 साल में मेरे पास कोई होता था? क्या मेरे पास कोई ऐसा होता था जिसमें मैं करप्शन कर सकूं? मेरे पास तो 2007 15 नवंबर को मैं जो मेरा जो होता था बतौर सूबाई वजीर, वो खत्म हो गया था। 2007 से लेके 2018 तक तो मैं तो भाई कंटेनरों के ऊपर था, मैं तो जलसों में था, जुलूसों में था। ये बताएं कि ये जो खास तौर पे आज ये बातें हो रही हैं, आज ये प्रोग्राम हो रहे हैं, आज ये लेटर निकल रहे हैं, इसके पीछे कौन है? इसकी क्या वजह है? मैं सिर्फ ये, मेरा सवाल सिर्फ ये है, आज क्यों, 11 साल बाद क्यों? बहुत शुक्रिया जी।